Good morning, everyone. So we will be starting our session in a while. So यदि तपाईहरु B.Sc. Nursing को लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र अरु कोही साथीहरु हुनुहुन्छ या तपाईहरुको ग्रुप छ साथीहरुको जो चाहिँ अहिले प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ या चाहिँ यतिकै बसिराख्नु भएको छ भने यो लिंक चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ and you can invite them as well so that they can get some insight about B.Sc. Nursing in Bangalore. कस्तो पढाइ हुन्छ त अनि कति पैसा लाग्छ खर्च कति लाग्छ अनि कसरी पढ्न मिल्छ के क्राइटेरियाहरु रहेछ त भन्ने कुराहरु हामीले डिस्कस गर्छौं र नर्सिङ प्रोफेसनलाई पनि हामीले नजिकबाट निहाल्दै जान्छौं के नर्सिङ प्रोफेसन कस्तो छ कसरी पढ्न मिल्छ गाह्रो छ कि सजिलो छ के कुराहरुले चाहिँ हामीले नर्सिङ प्रोफेसन तिर डाइभर्ट गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ आज हामीले हेर्छौं सो तपाईहरुको कोही साथीहरु हुनुहुन्छ भने you can invite them as well. So in today's session, we will be discussing about why study B.Sc. Nursing and how to find out that you are best suited for B.Sc. Nursing or not, and likewise. Ani हामीले B.Sc. Nursing Bangalore मा कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्छौं कस्तो खालको कलेजेसहरु पाइँदो रहेछ त भन्ने कुराहरु पनि हामीले इनसाइटमा हेर्छौं. If you miss out on this webinar, you can also check it out on our YouTube channel. So this webinar is being live streamed on YouTube as well. So तपाईहरुले YouTube मा पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ. र यससँगै आज यो सेसन चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्छौं जुन चाहिँ नर्सिङ को रिलेटेड र बेंगलोर मा चाहिँ नर्सिङ को रिलेटेड चाहिँ यो वेबिनार छ. So let's get started with the session. So what you will learn today? So आज हामीले के कुराहरु सिक्छौं त के कुराहरु थाहा पाउँछौं. So we will learn about how to know if nursing is for you, benefits of being a nurse, why study at Bangalore, and why study at Gayatri College of Nursing. And at last, we will be answering your queries. So if you have any question, during the entire session, you can just go to the chat box and type it down and send it to us, and we will address it at the end of the session. So तपाईहरुको कुनै पनि यदि तपाईलाई जिज्ञासा लाग्छ भने या कुनै पनि प्रश्न सोध्न मन लागिरहेको छ भने तपाईहरुले चाहिँ chat box मा गएर आफ्नो चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ हामीलाई र हामीले त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने छौं. So William Osler has said that the trained nurse has become one of the greatest blessings of humanities, taking a place beside the physician and the priest. So nursing profession lai chai हामीले after the medical practitioner अनि त्यसपछि after the priest हामीले चाहिँ one of the greatest blessing र one of the greatest reputed profession को नाममा चाहिँ हामीले चाहिँ लिने गरेका छौं. So let's take a look back in the history to know how nursing profession came into existence. अब nursing profession चाहिँ कसरी आयो त यो nursing profession चाहिँ यसको evolution कसरी भयो भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामीले हेर्छौं. So that means you are surely going to watch something about Florence Nightingale. During the Crimean War, more soldiers died from infection than in battle. Until a nurse introduced sanitary practices still in use today. When the scourge of polio hit the world, it was standard practice to strap down and immobilize patients. Until a nurse discovered that movement and physical therapy had far better results. In the 1950s, jaundice was a leading cause of infant death, until a nurse found that a few hours of sunlight could actually cure the condition. At the dawn of the AIDS epidemic, no one knew how the disease spread. So patients were kept quarantined and alone until nurses defied convention and embraced them with compassion. During
the Ebola outbreak, the disease was thought by many to be too contagious to treat, until a student nurse used what she had on hand, garbage bags and duct tape, to protect herself so she could care for others. And cerebral palsy robbed many patients of their ability to speak, until a nurse gave them back their voices. And I will always be grateful to her. So yes, तपाईहरुले हेर्नुभयो कि नर्सिङ प्रोफेसनको चाहिँ इभोल्युसन चाहिँ कसरी भयो. सो अब चाहिँ हामी हेर्छौँ हाउ टु नो इफ नर्सिङ इज फर यु. सो तपाईहरु कन्फ्युज्ड हुनुहुन्छ होला आफ्नो करियर अप्सनको लागि, र त्यो करियर अप्सन चाहिँ नर्सिङ नै हो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने. फर्स्ट पोइन्ट, डु यु लाइक बिङ अराउन्ड पिपल. आफैलाई सोध्नुस्, तपाईहरुलाई मान्छेको वरिपरि हुन मन पर्छ कि पर्दैन. यदि तपाई चाहिँ इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ र तपाईलाई धेरै मान्छेसँग घुलमिल हुन मन लाग्दैन भने that might be a problem for you if you are planning to pursue nursing career. So humanity at first को principle चाहिँ हामीले हेर्छौँ. Second, decide if you can handle stress, handling stress around you. So आफ्नो मात्र स्ट्रेस नभएर तपाईले चाहिँ आफू वरिपरि भएको पेशेन्ट्सहरुको स्ट्रेस पनि तपाईले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो कुराहरु पनि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ. Third, think about how caring you are. Love and care everyone. सो तपाई कतिको केयरिङ हुनुहुन्छ. यदि तपाई केयरिङ हुनुहुन्छ र अरूहरुको चाहिँ दुःखमा चाहिँ तपाईले पनि त्यसमा चाहिँ सुख थप्न सक्नुहुन्छ भने that means nursing profession is for you. So benefits of being nurse, के छ त benefits? First we have is job security. Nursing profession लाई easily job पाइन्छ है. सो तपाईले विश्वको जुनसुकै कुरामा हेर्नुस् सधैँ अब चाहिँ भइरहेको हुन्छ. सो जब स्कार्सिटी सधैँ छ र त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईले सेक्युर जब चाहिँ एउटा पाउनुहुन्छ. करियर फ्लेक्सिबिलिटी छ. केवल तपाईले हस्पिटल्समा मात्र काम गर्ने या चाहिँ तपाईले चाहिँ नर्मल रेगुलर मात्र काम गर्ने भन्ने छैन. सो यु हैव करियर फ्लेक्सिबिलिटी. तपाई ट्राभल नर्स भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ. तपाई चाहिँ एज अ हस्पिटलमा भइहाल्यो. त्यसपछि तपाई चाहिँ नर्सिङ क्लिनिक्सहरुमा काम गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि तपाईले चाहिँ टिचिङ प्रोफेसनमा जान सक्नुहुन्छ. सो यु हैव करियर फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबल स्केड्युल्सहरु छ. तपाईले मर्निङमा काम गर्नुस्, डेमा काम गर्नुस्, नाइटमा काम गर्नुस्, आफुलाई जुन बेला मन लागेको छ त्यो बेला चाहिँ काम गर्न पाइन्छ. सो फ्लेक्सिबल स्केड्युल्सले चाहिँ अझ चाहिँ प्रेजवर्दी बनाइदिन्छ. एन्ड एट लास्ट इट इज अ रेप्युटेड प्रोफेसन. सो रेप्युटेड प्रोफेसनमा चाहिँ तपाई आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सधैँभरि यो एडभान्टेज चाहिँ रहन्छ कि नर्सिङ पढिसकेपछि चाहिँ ल नानीले चाहिँ राम्रो गर्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ. So WHO को यदि हामीले डाटा हेर्छौं भने 29 million number of nurses and midwives are all around the world and this number is increasing day by day. So हरेक दिन चाहिँ नर्स को चाहिँ जुन पपुलेसन छ, जुन चाहिँ प्रोफेसनल पपुलेसन छ, त्यो चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ. The World Health Organization is urging countries to create at least 6 million new nursing jobs by 2013 to offset a projected global shortfall as healthcare workers across the world respond to the COVID-19 pandemic. So COVID-19 को यदि हामीले अहिले pandemic को situation हेर्यौं, last को 2 years को condition हेर्यौं भने there was major role of nurses. So nurses को धेरै important role थियो, जुन चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुभयो, आफ्नो नजिकै हेर्नुभयो या चाहिँ globally all around the globe तपाईले चाहिँ हेर्नुभयो कि कति important चाहिँ nurse को चाहिँ responsibility थियो during COVID-19 pandemic. नर्सहरुले चाहिँ उनीहरुले आफ्नो ड्युटी टाइम भन्दा पनि बढी ओभर टाइम गरेर पनि उनीहरुले चाहिँ हस्पिटल्सहरुलाई र पेशेन्ट्सहरुलाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो. सो स्कोप अफ रेस्पोन्सिबिलिटीज. सो स्कोप तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ त यदि बीएससी नर्सिङको फिल्डमा आउँदै हुनुहुन्छ भने? सो एक्टिभिटीज अफ डेली लिभिङ, यु केयर एभ्रीबडी अराउन्ड यु एभ्री डे है. सो एक्टिभिटीज अफ डेली लिभिङमा आउँछ तपाईले एउटा पेशेन्टलाई निको नहुने बेलासम्म चाहिँ उसलाई उसको चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ है. जलसम्म ऊ चाहिँ डिस्चार्ज भएर घर जाँदैन तलसम्म चाहिँ तपाईले उसको चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ. सेकेन्डली यु हैव द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ मेडिकेसन. पेशेन्टले टाइममा आफ्नो चाहिँ मेडिसिन्सहरु लिइराको छ कि छैन र उसलाई चाहिँ कुनै टाइपको इन्जेक्सन दिनुपर्छ भने त्यो उसले टाइममा पाइराको छ कि छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्छौं है. डाक्टरले केवल प्रिस्क्राइब गर्ने काम मात्र हो, तर इट्स द नर्सेस हु गिभ इट टु द पेशेन्ट्स. सो पेशेन्ट एजुकेसन अब मेन अब फिजिकल हामीलाई फिजिकल चाहिँ प्रब्लम हुनु भन्दा पनि मेन्टल प्रब्लम हुनु चाहिँ मेजरली रहन्छ है. र यो कुराहरु चाहिँ हामीले धेरै देखिराको हुन्छौं. सो अवेयरनेस इज द मेजर थिङ इन क्युरिङ द पेशेन्ट फिजिकली एन्ड मेन्टली. सो पेशेन्टलाई चाहिँ अवेयर गराउने कि तपाई अब चाहिँ तपाईको रोग यस्तो यस्तो हो, तपाई अब छिटै निको भएर जानुहुन्छ, तपाईले यो कुरा खानुहुन्छ, यो कुरा खानु हुँदैन लगायतको विभिन्न कुराहरु चाहिँ नर्सिङ प्रोफेसनमा चाहिँ तपाईहरुले सिक्दै जानुहुन्छ र पेशेन्टलाई चाहिँ अवेयर गराउँदै जानुहुन्छ है. सो अवेयरनेस चाहिँ एकदमै मेजर रोल रहन्छ कुनै पनि पेशेन्टलाई क्युर गर्नको लागि.
सो तपाईँले नर्सिङ डिग्री पाउनुभयो भने के गर्न सकिन्छ त, यो धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ प्रश्न हुन्छ कि स्कोप के छ त भन्ने कुरा। सो करियर अप्सन टन्नै छ, हामीले पहिला पनि करियर फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गऱ्यौँ, र करियर अप्सन्स यदि हामीले हेर्छौँ भने हस्पिटल्समा, प्राइभेट क्लिनिक्समा, होम नर्सिङमा, नेसनल र इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट्समा, टिचिङमा जान सक्नुहुन्छ, तपाईँले पिसिएल नर्सिङहरूलाई पढाउन पाइन्छ है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ लोकसेवा दिन पाउनुहुन्छ है। सो लोकसेवा दिएर सरकारी सेवातिर पनि जान मिल्छ। अनि त्यसपछि नर्सिङ अफिसर खुलेर हुन्छ, हस्पिटल इन्चार्ज भएर काम गर्न मिल्छ, वार्ड इन्चार्ज भएर काम गर्न मिल्छ, र अरू विभिन्न रेजिस्टर नर्स भएर विभिन्न विश्वको जुनसुकै पनि काम गर्न मिल्छ है। सो नर्सिङ डिग्री चाहिँ तपाईँको लागि त्यसैले इम्पोर्टेन्ट छ। So working at a hospital भइहाल्यो, working at a private clinic, so you have multiple options है। सो तपाईसँग चाहिँ मल्टिपल अप्सन छ। प्राइभेट क्लिनिकमा काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, नत्र तपाईँ चाहिँ एउटा कुनै हस्पिटलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस टिचिङको त छँदैछ, जुन हामीले चाहिँ अहिले नयाँ ट्रेन्ड चाहिँ आइरहेको छ। सो टाइप्स अफ नर्सेस यदि हामीले हेर्छौँ भने एउटा रेजिस्टर नर्स भइहाल्यो, त्यो देशको चाहिँ तपाईँ चाहिँ रेजिस्टर नर्स हुन्छ। सेकेन्ड लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्स हुनुहुन्छ है, सो तपाईँ प्र्याक्टिसमा हुन्छ। थर्ड ट्राभल नर्स, जुन चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट छ, विभिन्न एनजिओज आइएनजिओजहरूमा चाहिँ ट्राभल नर्सको कन्सेप्ट आइसकेको छ है। सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ ट्राभल नर्सले पनि एउटा प्लस एडभान्टेज प्ले गर्छ, र तपाईँलाई चाहिँ करियर फ्लेक्सिबिलिटी पनि दिन्छ ट्राभल नर्सले। सो लेट्स have an overview of why nursing profession is important. A world without nurses. What would it mean? There are 7.5 billion people in the world, but only 19.3 million nurses. Why should you care? Fewer nurses means your life could be shorter. You have a higher chance of getting a serious infection. You may experience more complications from surgery or hospitalisation. Less nurses could mean life or death for acute care patients. Nurses can help you live longer, healthier, and even happier lives. What's their secret? Nurses care for people, not conditions. They evaluate the whole person. They educate people, and they make prevention a priority. While technology and research advances, so too does the knowledge of our nurses and the intelligence. And from tertiary study and clinical placement to continuing professional development. Why? Because education improves care. Nurses are also getting older. More than half of nurses are over the age of 50. 20% of nurses will reach the age of retirement in the next 5 years. Many nations share a common problem, a critical shortage of nurses. The United States alone could need 1.2 million more nurses by 2020, and Australian statistics estimate 90,000 will retire by 2020. In the United Kingdom, around 1 in 3 nurses are expected to retire within the next 10 years. In a world without nurses, who will care for your loved ones? Who will manage people with chronic illness? Who will look after you? Why should you care? You should care.
सो यस तपाईँले हेर्नुभयो कि नर्सिङ प्रोफेसन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ र यसको चाहिँ वर्ल्ड वाइड स्कोप्सहरू हेर्नुभयो सो सबै कन्ट्रीमा सर्टेज हुन्छ नर्सेसको र तपाईँहरू चाहिँ नर्सिङ प्रोफेसनमा आउँदै गर्नुहुन्छ भने पछि गएर तपाईँलाई नेपालभन्दा बाहिर सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू पाउनुहुन्छ सो +2 या पिसिए नर्सिङ सकाइसकेपछि तपाईँसँग के करियर अप्सन हुन्छ त तपाईँले ब्याचलर अफ साइन्स डिग्री इन नर्सिङ गर्न पाउनुहुन्छ बिएससी नर्सिङ भन्छौँ हामीले 4 इयर्सको कोर्स हुन्छ इन्क्लुडिङ इन्टर्नसिप सो यो कोर्स चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनुभयो सो बिएससी नर्सिङ पछि के अप्सन रहन्छ हामीले मास्टर्स अफ चाहिँ एमएससी नर्सिङ गर्न पाउँछौँ या डक्टर अफ नर्सिङ प्र्याक्टिस डिग्री लिन पाउँछौँ या चाहिँ डक्टर अफ फिलोसफी इन नर्सिङ गर्न पाउँछौँ पिएचडी गर्न पाउँछौँ है सो बेङ्गलोर नै किन बेस्ट प्लेस छ ओभरभ्यू लिगौँ बेङ्गलोर कस्तो छ किनभने अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ बेङ्गलोर गइरहेको हुनुहुन्छ नर्सिङ पढ्नको लागि सो बेङ्गलोर किन बेङ्गलोर पहिलो कुरा त स्टार्टअप क्यापिटल हो है इकोनोमी राम्रो छ बेङ्गलोरको कल्चर र ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डाइभर्स छ सो तपाईँलाई चाहिँ फेभरेबल कल्चर र ल्याङ्ग्वेज पाउनुहुन्छ सिटी लाइफ एकदमै राम्रो छ है अनि सिलिकन भ्याली हो सेफेस्ट सिटी छ मेन कुरा चाहिँ एकदमै सेफ छ सबै ठाउँमा सिसिटिभी क्यामेराजहरू छ तपाईँ जुन होस्टेलमा बस्नुहुन्छ त्यो होस्टेलमा चाहिँ तपाईँले डुअल सेक्युरिटी पाउनुहुन्छ है ट्राभल र फुड अप्सन टन्नै पाउनुहुन्छ घुम्न जानको लागि छुट्टीको बेलामा घुम्न जानको लागि ठाउँहरू बाहिर खानको लागि ठाउँहरू टन्नै पाउनुहुन्छ र वेदर इन्क्रेडिबल छ तपाईँलाई न धेरै गर्मी हुन्छ न धेरै चिसो हुन्छ बेङ्गलोरमा इन्डिया सोच्ने बित्तिकै तपाईँले धेरै गर्मी हुन्छ भनेर सोच्नु भएको थियो होला तर बेङ्गलोरमा त्यस्तो हुँदैन बेङ्गलोरमा चाहिँ तपाईँको मोडरेट क्लाइमेट हुन्छ र यदि हामीले स्ट्याटिस्टिक्स हेर्छौँ भने इज अफ लिभिङ इन्डेक्स 2020 को चाहिँ ऱ्याङ्किङ हेर्छौँ भने बाई युनियन मिनिस्ट्री अफ हाउसिङ एन्ड अर्बन अफेयर्स बेङ्गलोर चाहिँ नम्बर 1 लिभेबल सिटी इन इन्डिया चाहिँ एनाउन्स भएको छ सो नम्बर 1 लिभेबल सिटी छ बेङ्गलोर चाहिँ सो त्यसैले पनि तपाईँले बेङ्गलोरलाई चाहिँ एज अ स्टडी डेस्टिनेसन फर यर 4 इयर्स कोर्स ड्युरेसन अफ बिएससी नर्सिङ चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले जुन अब कलेजको कुरा गर्छौँ त्यो हो गायत्री कलेज अफ नर्सिङ यस कलेजमा चाहिँ 60वटा सिट हुन्छ र 60वटामा बिएससी नर्सिङको सिटमा चाहिँ 60वटै नेपाली विद्यार्थी चाहिँ पढ्न पाउँछ है सो तपाईँ पढ्ने क्लास भनेको 60 जनाको हुन्छ र त्यो 60 जना पुरै नेपालको हुन्छ है 25 वर्ष पुरानो कलेज हो जुन चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको हामीले कुराहरू गर्छौँ क्लिनिकल फिचर्सहरू टन्नै छ विभिन्न आफ्नै 2टा हस्पिटल छ प्लस तपाईँको चाहिँ अरू गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूसँग टाइअप छ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ र प्लस इन्टर्नसिप्सहरू चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ है सो ल्याबोरेटरीको कुरा गर्छौँ भने नर्सिङ प्रोफेसनलाई चाहिने या बिएससी नर्सिङको कोर्सलाई चाहिने सबै लाइब्रेरीजहरू चाहिँ एभाइलेबल छ कलेजमा हामीसँग कोर्सेस भनेको एमएससी नर्सिङ बेसिक बिएससी नर्सिङ अनि तपाईँको पोस्ट बेसिक बिएससी नर्सिङ र तपाईँको जेनरल नर्सिङ छ आज चाहिँ हामी बेसिक बिएससी नर्सिङ जुन 4 इयर्सको हुन्छ नेपालमा बिएससी नर्सिङ भन्छौँ सो त्यो बिएससी नर्सिङको चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ गायत्री हस्पिटल एउटा हस्पिटल भइहाल्यो त्यसपछि युनिटी लाइफलाइन हस्पिटल अर्को हस्पिटल भइहाल्यो र तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कल्चरल एक्टिभिटिजहरू भइरहेको हुन्छ नेपाली विद्यार्थीहरू टन्नै भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ है बस्नको लागि पढ्नको लागि होस्टेल नेपालीको लागि होस्टेल छुट्टै छ है सो त्यो अनुसारले हेर्न सक्नुहुन्छ लोकेसनको यदि हामीले कुरा गर्छौँ भने सिटीको सेन्टरमै छ है सो सिटीको सेन्टरमै छ सो तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कलेज यदि तपाईँ एयरपोर्टबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 55 मिनट्समा चाहिँ कलेज पुग्नुहुन्छ र यदि रेलवेबाट या ट्रेनबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 14 मिनटमा चाहिँ आरामले कलेज पुग्नुहुन्छ सो सिटी सेन्टरमै छ है सो तपाईँलाई धेरै बाहिर गाउँतिर भन्ने चाहिँ हुँदैन सो सिटी सेन्टरमै छ सबै फेसिलिटिजहरू त्यहीँ पाउनुहुन्छ त्यो भएपछि तपाईँहरूलाई धेरै केही पनि प्रब्लम हुँदैन सो यदि कलेजको ओभरभ्यू हामीले लिन्छौँ भने कलेज चाहिँ 1997 मा स्ट्याब्लिस भएको हो सो 25 वर्ष पुरानो कलेज हो र केवल नर्सिङ मात्र पढाएको हुन्छ सो यसको एफिलिएसन चाहिँ पर्मानेन्ट एफिलिएसन चाहिँ तपाईँको गायत्री कलेज अफ नर्सिङको चाहिँ राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसको छ र राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसको चाहिँ एफिलिएसन यसले पाएको छ जुन गभर्मेन्ट युनिभर्सिटी हो सो यो चाहिँ केवल नर्सिङ स्टडिजको लागि मात्र कलेज हो र यसको आफ्नै 2टा चाहिँ हस्पिटलहरू छ मल्टी स्पेसलिस्ट हस्पिटलहरू गायत्री हस्पिटल र युनिटी लाइफलाइन हस्पिटल र यो चाहिँ यसको एप्रुभल चाहिँ इन्डियन नर्सिङ काउन्सिलले चाहिँ र कर्नाटका नर्सिङ काउन्सिलले चाहिँ दिएको छ यहाँको डिग्री चाहिँ नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले एप्रुभ गरेको छ र कलेज बेङ्गलोर सिटी भित्रै छ र नेपाली स्टुडेन्टहरू 2002 सालदेखि चाहिँ त्यहाँ पढिरहेको छन् भनेको लगभग तपाईँको 20 वर्ष भयो नेपाली विद्यार्थीहरू पढ्न जान लागेको यो कलेजमा है र यदि तपाईँले रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ र कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिएर तपाईँको यदि 50 पर्सेन्टाइल आउँछ भने
तपाईँ र तपाईँको साथीहरूको 50% आउँछ भने तपाईँहरू चाहिँ गायत्री कलेज अफ नर्सिङ या बेङ्गलोरको अन्य कुनै कलेजमा चाहिँ पढ्न जान सक्नुहुन्छ। सो कुनै पनि नेट या इन्डियन इन्ट्रान्स टेस्ट दिनु पर्दैन, केवल नेपालको कमन इन्ट्रान्स मात्र तपाईँले 50% ल्याउनु भयो भने इन्डियाको कुनै पनि टेस्ट दिनु पर्दैन। सो एलिजिबिलिटी चाहिँ तपाईँको क्लियर हुन्छ यदि तपाईँले 50% ल्याउनुहुन्छ भने। सो यो चाहिँ आफ्नो दिमागमा राख्नु होला। अब तपाईँले सीईको लागि प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ भने नर्सिङको तपाईँले फर्म भरेको हुनु पर्यो र नर्सिङको फर्म भरिसकेपछि 50% चाहिँ त्यसमा हामीलाई चाहियो। मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेर्छौँ भने तपाईँले 10+2 गरेको हुनु पर्यो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीमा र मिनिमम पनि 2.4 CGPA हुनु पर्यो 12 क्लासमा। अहिले त 12 क्लास मात्र हेर्छौँ हामीले। सो 12 क्लासमा 2.4 आएको हुनु पर्यो र पिसिएल नर्सिङ गर्नुभएको छ भने पिसिएल नर्सिङ या त्यो लगायतको कुनै कोर्स गर्नुभएको छ भने मिनिमम 50% चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ तपाईँको पिसिएलमा ओभरअल। फीको कुरा गर्छौँ भने 2021 सेसनमा चाहिँ फी तपाईँको 5,30,000 थियो, भनेको नेपाली तपाईँको 8,48,000 थियो र यो वर्ष चाहिँ अब फी थोरै इन्क्रिज हुनेवाला छ, 550 जति चाहिँ हुनेवाला छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ छिटो एडमिसन गराउनु भयो भने तपाईँले पुरानै फीमा भर्ना गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भए तपाईँले ढिलो गर्नुभयो भने तपाईँले नयाँ इन्क्रिज भएको फीमा चाहिँ एडमिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो फीमा चाहिँ के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ त? यो फीमा तपाईँको ट्युसन फी, एडमिसन फी, युनिभर्सिटी फी, ल्याब र लाइब्रेरी फी, फुड र एकोमोडेसन फी र ट्रान्सपोर्टेसन फी इन्क्लुड हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन भन्नाले कलेजदेखि हस्पिटल, हस्पिटलदेखि कलेज र कलेजदेखि कम्युनिटी, कम्युनिटीदेखि कलेज है। भनेपछि तपाईँको एक्स्ट्रा केही पनि लाग्ने भएन। एक्स्ट्रा केवल के लाग्छ त? एक्स्ट्रा तपाईँको केवल इक्जाम फी चाहिँ एक्स्ट्रा लाग्छ जुन चाहिँ सरकारी युनिभर्सिटीले तोक्छ। यो फी चाहिँ तपाईँले एकैचोटि तिर्नु पर्दैन, तपाईँले वर्षमा तिर्ने हो, किनभने इयर सिस्टम हो, सेमेस्टर सिस्टम होइन। सो फर्स्ट इयरमा तपाईँको चाहिँ एउटा एमाउन्ट हुन्छ, सेकेन्ड इयरमा हुन्छ, थर्ड इयरमा हुन्छ, फोर्थ इयरमा हुन्छ है। सो त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो तिर्नु पर्यो। सो तपाईँको फी चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ। सो छिटो कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो सिट चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँले एडमिसन लेटर चाहिँ पाउनुहुन्छ है, यो जुनमा चाहिँ सबै कुराहरू मेन्सन भएको हुन्छ र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि प्याकेजमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ भनेर दिएको छ। ट्युसन फी, एडमिसन फी, युनिभर्सिटी फी, ल्याब लाइब्रेरी जुन विद्यार्थीहरूलाई लाग्छ कि हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकलको छुट्टै खर्च लाग्छ होला या अरू अन्य कुराहरू लाग्छ होला भने त्यो सबै कुरा योमा इन्क्लुड भएको हुन्छ। केवल तपाईँको इक्जामिनेसन फी चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ जुन तपाईँले चाहिँ युनिभर्सिटीलाई चाहिँ सरकारी युनिभर्सिटीलाई तिर्नुपर्छ। र तपाईँले चाहिँ अब एडमिसन कसरी गराउने त? एडमिसन गराउनको लागि पहिला तपाईँले अब सीई दिन बाँकी छ होला सायद है। सीई दिन बाँकी छ भने सीईको तयारी पनि गर्दै गर्नुहोस् र यता सिट पनि रोकाउँदै गर्नुहोस्। सो यदि तपाईँको 4 साल सीई क्लियर छ नर्सिङमा भने तपाईँले आफ्नो स्क्यान डकुमेन्ट्स हामीलाई पठाउनुहोस्। डकुमेन्टमा आफ्नो नागरिकता, 10 क्लासको मार्कसिट, 12 क्लासको मार्कसिट र तपाईँको 10 र 12 को चाहिँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट। यदि तपाईँ इक्जाम वेटिङ हुनुहुन्छ भने तपाईँको 11 क्लासको मार्कसिट र माइग्रेसन प्रोभिजनल क्यारेक्टर र पिपी साइज फोटो चाहिँ हामीलाई तपाईँले मेल गर्नुपर्ने हुन्छ या वाट्सएप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले एलिजिबिलिटी चेक गर्छौँ युनिभर्सिटी र कलेजबाट र तपाईँले एडमिसन फी पे गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सीई दिइसक्नु भएको छ पहिले र पास हुनुहुन्छ भने 50,000 आइसी। यदि तपाईँले सीई अब वेटिङमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केवल 10,000 आइसी भनेको 16,000 रुपियाँ नेपालीमा चाहिँ आफ्नो सिट रोक्न सक्नुहुन्छ। र बाइचान्स भोलि गएर चाहिँ तपाईँ सीईमा फेल हुनुभयो या 50% आएन भने मात्र त्यो कन्डिसनमा मात्र तपाईँको त्यो 16,000 चाहिँ रिफन्ड हुन्छ। एल्स अरू कुनै पनि कन्डिसनमा तपाईँको त्यो 16,000 रिफन्ड हुँदैन। सो इस्युएन्स अफ एडमिसन लेटर र कन्फर्मेसन हामीले दिन्छौँ र एडमिसन लेटर तपाईँको इस्यु हुन्छ। सो यो प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँले एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू तपाईँलाई मेसेजमा पनि आएको छ होला, त्यो नम्बरमा भाइबर या वाट्सएप तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँले हामीलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भए यो दिएको नम्बरहरूमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर हामीसँग थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको कुनै क्वेसन छ भने हामीले च्याट बक्स चाहिँ ओपन गरिदिएको छौँ, तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको कुनै क्वेसन छ भने सो हामी त्यसलाई एड्रेस गर्छौँ। एससी नदिकन सिट बुक गर्न पाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ केवल तपाईँले 10,000 आइसी भन्नाले चाहिँ 16,000 रुपियाँ नेपाली चाहिँ तिर्नुपर्छ। र बाइचान्स भोलि गएर सीईमा चाहिँ 50% आइपुगेन भने तपाईँको 16,000 चाहिँ रिफन्ड हुन्छ। एल्स अरू कुनै कन्डिसनमा रिफन्ड हुँदैन। सी नदी पनि सिट बुक गर्न पाइन्छ है। सी नदिकन सिट बुक गर्नुभयो भने फाइदा के हुन्छ? तपाईँलाई चाहिँ फी, एउटा कुरा त फी कम हुन जान्छ किनभने फी इन्क्रिज हुँदैछ
है नयाँ फी चाहिँ आइसकेको छैन नयाँ फी आइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ मेसेज आउँछ सो तपाईले सी भन्दा अगाडि नै बुक गर्नु जस्तै अहिले चाहिँ हामीसँग 60 वटा सिट छ र 35 जना स्टुडेन्टहरुले चाहिँ बुक गरिसक्नु भएको छ है सो 35 जनाको सिट चाहिँ पहिले बुक छ हामीसँग केवल अब 25 वटा मात्र सिट छ सो तपाईले त्यही अनुसारले नै हामीलाई सक्यो भन्दा छिटो कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई मेरो नम्बर चाहिन्छ भने म मेरो नम्बर चाहिँ ड्रप गरिदिरा छु त्यसमा चाहिँ तपाईले भाइबर या व्हाट्सएपमा चाहिँ या सिधै कल गरेर तपाईले थप जानकारी चाहिँ यो सेसन पछि चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ मैले मेरो नम्बर चाहिँ तपाईहरुलाई च्याट बक्समा चाहिँ छोड्दिएको छु सो तपाईहरुलाई कुनै यदि त्यस्तो क्वेशनहरु छ या लाग्छ भने तपाईले चाहिँ मलाई सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ सो 50 पर्सेन्टाइलमा कति मार्क्स भन्ने चाहिँ फिक्स हुँदैन अब त्यो तपाईको चाहिँ पर्सेन्टाइल सिस्टममा जाँदै गर्दाखेरि अब 50 पर्सेन्टाइल कति हुन्छ त अब यदि हाईएस्ट स्कोर चाहिँ 180 आइराछ भने 50 पर्सेन्टाइल तपाईको 90 हुन जान्छ सो त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो तपाईहरुले चाहिँ मलाई लाग्छ सबैजनाको जो डाउटहरु क्लियर नै छ सो तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्याक्ट गरेर अरु के थप जानकारी लिनु छ भने गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ मेसेजमा चाहिँ नम्बर आएको छ होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियोहरु शेयर गर्नुस् युट्युबमा छ यो भिडियो युट्युबमा गएर जुन लिंक आएको छ तपाईलाई त्यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ शेयर गरेर साथीहरुलाई चाहिँ यदि तपाईले अझै तपाईले कम्प्यारिजन गर्नुहुन्छ भने नेपालमा तपाईले यदि बीएससी नर्सिङ पढ्नु भयो भने तपाईको एमएससी ले तोकेको फी भनेको चाहिँ तपाईको 10 लाख चाहिँ छ है सो 10 लाख रुपैयाँ लाग्छ जबकि तपाईले त्यसमा चाहिँ तपाईको फुडिङ लजिङ इन्क्लुड भएको हुँदैन प्राय जसोमा र तपाईले यदि बेंगलोरमा पढ्नु भयो भने तपाईको त्यति अमाउन्टमा भन्नाले तपाईको 9 लाख भित्र नेपाली 9 लाख भित्रै तपाईको 4 वर्षको खाना बस्न पढ्न तपाईको ल्याब लाइब्रेरी ट्रान्सपोर्टेसन सबै कुराहरु चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ है सो तपाईले त्यो कुराहरुलाई कन्सिडर गर्नुस् र आफ्नो चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ सेभ गर्नुस् यो केवल इन्डियाको लागि हो यो नेपालको लागि चाहिँ हैन है सो तपाईले चाहिँ नेपाल भन्दा चाहिँ तपाईले सस्तो पाउनुहुन्छ इन्डियामा चाहिँ पढ्न है सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाई यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् आफ्नो सिट बुक गर्नुस् र 60 जना मध्येको चाहिँ एक जना चाहिँ हुनुस् है ल so thank you everyone for joining this session so if you guys are interested you can contact us at our number 9823534488 else you can contact us at 9867044788 and we are also reachable via mail at info@vibeseducation.com so if you guys have any other queries you can just contact us in our WhatsApp or Viber handle यदि तपाईहरु बेंगलोर पढेर आउनुहुन्छ भने तपाईले नेपाल र नेपाल बाहेक चाहिँ तपाईले बाहिर जुनसुकै देशमा पनि तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्छ र लाइसेन्सको एक्जाम दिएर त्यहाँको रेजिस्टर्ड नर्स हुन पाउनुहुन्छ है सो त्यसको लागि चाहिँ प्रब्लम छैन So thank you everyone for joining. Hope to see you guys soon at Vibes Education and at Gayatri College of Nursing. Thank you.